السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان بلد اسلامیہ، امید اور دعا ہے کہ آپ تمام خیر آفت سے ہے۔ میں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ، ایڈوکیٹ صادق شیخ یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج آپ کا اپنا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس، وی ایچ پی، بجرنگ دل وغیرہ کے نو بھارت یا جو بھی بولیے ان کے بڑھتے قدم اور ان کا پھلنا پھولنا آپ تمام دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد کیسے ہو رہا۔ لیکن آپ کو کیا اپنے اوپر بھی توجہ فکر ہے کہ آپ کی جو مساجد رمضان ختم ہوتے کیسے غیر آباد ہو گئی، مسجدیں کیسے ویران ہو گئی؟ ہمارا مسلمان جو رمضان میں 30 دن اتنے جذبے سے، اتنے ایمان سے، اتنے پیار و محبت سے مساجدوں میں نظر آتا تھا، آج ہمارے مسجدیں ویران ہو گئی۔ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا؟ ہم کو فکر ہے، صحیح بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان مائنارٹیز، ایس ٹی ایس سی، دلتوں کا دشمن بن رہا تو ہم قانونی جو ہے سو دستور کے اعتبار سے لڑیں گے ان فرقہ پرست تحریکوں کے خلاف۔ لیکن ہم ہمارے اندر کس قسم کا اتحاد بڑھ رہا؟ ہم ہمارے مسجدوں کو، ایمان کو، اسلام کو ہم کتنا لے کے چل رہے ہیں؟ ایک ہے جو آر ایس ایس ان کی ہندوتوا کے لے کے آگے چل رہا ہے، لیکن ہم ہمارے جو مسلمان بھائی ہے، کیا ہم ہمارے مساجدوں کے، مدارسوں کی، درسگاہوں کی، خانقاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے محبت رکھنا ہے، جو پیروی کرنا ہے، جو اتباع رسول ہونا ہے، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ رہ رہا؟ اگر ہم ہمارے اندر صحیح نہیں ہے، اگر ہم ہمارا اتحاد قائم نہیں کر سک رہے ہیں، ہم جو ہے سو مضبوط نہیں ہو سک رہے، تو کیا آر ایس ایس، وی ایچ پی، بجرنگ دل کے جو ہے سو چیخے پکارے کریں گے؟ اور کیا سوشل میڈیا پہ کامنٹس کر لیتے ہیں یا پھر مباحث کرتے بیٹھیں گے؟ اور بیکار کا کامنٹ، مباحث جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب بڑے بولتے ہیں نا، رات کے باتیں دن کا کام خراب، سوشل میڈیا پہ بدل لیے، پھر وہی حالت رہتی۔ آج جو ہے سو 100 ممبر کی آر ایس ایس کی ریلی نکلے تو کل 10,000 ممبر کی نکلتی، ایک گھر آر ایس ایس کا رہا تو ہزاروں گھر آر ایس ایس کے ہو جا رہے۔ لیکن ہمارے اندر جو ہے سو جو تبدیلی آنا ہے، جو سنت شریعت پہ چلنا ہے، جو دستور کو، لا آف دا لینڈ کو سمجھنا ہے، اس میں ہم مسلمان جو ہے سو کمزور رہ جا رہے۔ تو اس کے لیے ہمارے اندر جو چیزوں کی ضرورت ہے، جس انداز سے ہمیں متحد ہونا ہے، جس انداز سے ہمیں اس ملک سے محبت، ملک کی خدمت، اور ہمارے اندر جو دستور کے لیے بچانے کے لیے گنگا جمنی تہذیب کی اور سیکولرزم کی، یونٹی ان ڈائیورسٹی کو بچانے کے جو جذبے کو رکھنا ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ ورنہ یہ خالی ان کے نعرے لگائیں گے، ان کے گن گائیں گے تو یہ تو بینڈ آرگنائزیشن ہے، پھر ایک حکومت آئے گی، ان کو بین کر دے گی اور ان کے خلاف ہم کو بالکل ہی لڑنا ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے اندر وہ دستور کا، وہ قانون کا، وہ علم رکھ کے، وہ قرآن و شریعت، احادیث کیا کہتی ہے، ہمیں ان تمام کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، ہم یہ ہندوستان میں جو ہے، وی آر مسلمس آر ان انڈیا ناٹ بائی چانس، وی آر ان انڈیا بائی چوائس۔ ہمیں پورے آپشنز تھے کہ کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن ہم ہمارا ہندوستان ملک نہیں چھوڑے اور نہ ہی چھوڑیں گے۔ ہمارا خون پسینہ اس ملک میں ہے، اس کو آزاد کرنے میں، اس کی ترقی میں، اس ملک کو جو نام دیا ہے، اس ملک کو جو پہچان دیا ہے، اس کے اندر پوری قربانیاں سب مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہماری بھی ہیں۔ جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، جو اشعار ہے، اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے ہم، اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے ہم، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے ہم۔ اور خاص کر میں ہمیشہ آپ کو جو توجہ دلاتا ہوں، وہ ہمارے اندر کی اتحاد کی بات ہے، ہمارے اندر کی اتفاق کی بات ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنے بیٹھا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلن و حسد کے اندر پڑے بیٹھا ہے۔ آج گروپوں میں یہی ہمارے مسئلے، آج گلی کوچوں میں یہی ہمارے مسئلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی حالت میں مسجد میں، آندھرا کا کہیں واقعہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی رشتہ دار نے رکعت بن کے نماز پڑھنے کی حالت میں اس کا قتل کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ پیسوں کا معاملہ شاید ہی تھا۔ تو اتنا کمزور ہم دن بدن ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر، ہم مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یا پھر داڑھی ٹوپی والا ہمارا ہی مسلمان بھائی ہے، ہم ہمارے اندر یہ فرق سوچ رہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ داڑھی والے کو گالی دینے والا سب سے پہلا ہمارا مسلمان بھائی بن جا رہا کہ داڑھی ٹوپے والے سب چورا ہیں بھائی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آر ایس ایس، پی ایچ پی، بجرنگ دل، یا پھر سسٹم کے کچھ بائیزڈ آفیسرز، پریجوڈیز والے مسلمانوں کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑو، آج تو ہمارا ہی مسلمان بھائی ہمارے مسلمان بھائی کو شک کی نظر سے یا بدگمانی سے یا برا بھلا کہتے نظر آ رہا۔ چغلی، غیبت، بہتان تو یہ عورتوں کی عادتیں تھی۔ خیر، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ عورتیں اس کے اندر ماہر ہیں، لیکن زبان کی برائی جو اکثر ان میں پائی جاتی، وہ برائی ہم مردوں میں پائی جا رہی۔
कहाँ बैठे, किधर बैठे, कोई किसी से कोई महफूज नहीं रह रहा हमारा भाई। हर किसी की चुगली, गिबत, बहतान। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है, अगर दो चीज़ों की कोई मुझे गवाही दे दे तो वो जन्नत में जाएगा। एक चीज़ ये है कि दो जबड़ों के बीच की ज़बान और दो रानों के बीच की शर्मगाह। मैं आपके सामने एक अशार के ज़रिए बताना चाहूँगा। मैं बारहा जो अशार कहता हूँ, ये अशार वो है कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर ना धनवान को रहमान से डर लगता है। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर ना धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो अखुवत मदीने जैसी, अब कहाँ वो इसारो अखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। ये हालात हो गए हमारे। तो उसके लिए अल्लाह के वास्ते हमारा मुसलमान भाई कुछ भी गलती कर दिया, कुछ भी आपको तकलीफ़ दे रहा, कुछ भी आपको मसला आ रहा, ये हालात ऐसे नहीं है कि हम आपस में लड़ते बैठे। हमारे मुसलमान भाइयों के जो मामलात हैं, जो बुराइयां हैं, उसको हम जो है सो एक कमरे में बैठ के आपस में हल कर लेंगे, और किसी से हमको तकलीफ़ भी है तो हम माफ़ कर देंगे। अरे कब तक बोलते फिरेंगे मेरे भाई। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान अहादीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल भी है कि माफ़ करने वाला सबसे पहला जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा में से थे, उनकी कुर्बानियाँ तो ये थे कि एक सहाबी को बोले जन्नत मिल गई, खाली रात में एक अमल ये करते थे कि दिल को साफ करके सोते थे, कीना कपड़ बुग़्ज़ निकाल देते थे। तो आप सोचिए, इतना प्यारा मज़हब हमारा दीन इस्लाम है, तो ऐसे दीन इस्लाम में पैदा होने वाले हम, ऐसे दीन इस्लाम में चलने वाले हम ही जो है सो इतने पीछे है कि ना कुरान पे, ना हदीस पे, ना पंजाना वक्त की नमाज की पाबंदी पे हम अमल कर रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आरएसएस की रैली, वो चड्डी पहने या फिर पैंट पहने, लकड़ियाँ लहराते हुए जो रैलियाँ निकालते हैं अपने गली कूचों में से, जब वो रैली निकलते हैं, जो नारे लगाते हैं मजहबी जेएसआर के, तो देखने को मिलता है कि हमारे कुछ नौजवान जज्बात में आ जाते हैं और हमारे कुछ नौजवानों को गुस्सा भी आता है। तो वहाँ से वो बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आरएसएस की रैली को उसको बताकर हमारे कुछ नौजवान जो जज्बाती होते हैं उनको ऐसा उकसाते हैं, उनको जज्बात में लाते हैं कि हमारे नौजवान अपने अंदर जज्बा पैदा करने के बजाय वो लोग जैसे अपनी मज़हब की जो है सो पैरवी कर रहे हैं या अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उस अंदाज से ये खुद अपने मज़हब को या खुद अपने अंदर एक ईमान तक़वा पैदा करने के बजाय हमारे नौजवान जो है सो कुछ मन चले आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे लान तान, एक दूसरे पे कमेंट और बुराई कर लेते हुए नज़र आते। अब ऐसा बुरा कमेंटा कर लेते बढ़ते, ऐसे वो आरएसएस के गुण गा लेते बढ़ते कि खुद की खुद पहचान भूल जाते, खुद क्या अमल करना है, कुरान हदीस और हमारा इस्लाम क्या सिखाता वही भूल जाते। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना यही चाह रहा हूँ कि जो आरएसएस का जो मामला चल रहा, खुसूसन हमारे खम्मम में भी आप देख रहे हैं कि मामल्लागुड़म वगैरह के तो गढ़ बने हुए हैं, वो अलग बात है, और दूसरे इलाकों में भी बड़ी शिद्दत से तेज़ी से आरएसएस फैल रहा। हालांकि आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो आप जानते हैं कि 1925 में कुछ एस्टेब्लिश हुआ, सितंबर में इनकी तारीखें बताते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी को, जो फादर ऑफ द नेशन हम कहते हैं, बापू जिन्हें कहते हैं, उनको जब कत्ल किया गया 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद में जो आरएसएस को बैन कर दिया गया। आरएसएस को किसने बैन किया? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन कहते हैं, उन्हीं ने बैन किया। क्यों बैन किया? जो महात्मा गांधी साहब को जिसने कत्ल किया था, गन से फायरिंग करके मारा था, उसका नाम नाथूराम विनायक गॉडसे था, तो वो आरएसएस का एक मेंबर था। तो आप जानते हैं 2014 में बीजेपी आने के बाद किस तरह शिद्दत से आरएसएस फूल रही, फल रही, और जिस अंदाज से वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो उनका एक प्रैक्टिस है कि वो लोग जैसा प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद बड़ी रैली लेके निकलते हैं। बट हिंदुस्तान में अब हम माइनॉरिटीज़ है, हालांकि मुस्लिम्स सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, लेकिन हमारे इसलिए हमारे मदरसे, हमारे मदारिस या हमारे दीनी दरसगाहें, मसाजिद, जहाँ कहीं हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि कई सारे लोगों ने वायरल किया कि कई सारे करोड़ों मुसलमान नमाज़ पढ़े हैं घरों से निकल के मस्जिदों को जाके, ना तो बैंड बाजा था, ना रंग कोई रैली थी, ना ही किसी किस्म का वायलेंस हुआ, ना ही किस्म का शोर शराबा या तशद्दुद पैदा हुआ। सुकून से नमाज पढ़े और घरों को चले गए। तो ये इस्लाम की, ये मुसलमानों की खूबी और ख़ासियत है। तो आप अगर आरएसएस को देख लेंगे, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम करते वो लोग फौरी जो है सो उनकी रैली निकालते हैं। खैर, हम हमारे मदारिस के तलबा को या फिर दीनी दरसगाह के या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों को ऐसा हम रवैया अख्तियार नहीं करते। फिर हुकूमत जब इनको परमिशंस दे दी तो पूरा लीगलाइज्ड है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बैन तो था इन पे। जैसा महात्मा गांधी को कत्ल किया गया, वो लोगों पे बैन लगा। उन पे जो बैन लगा 19 समझिए कि
1948 जुलाई से लेकर 1949 तक फरवरी जो आरएसएस पे बैन लगा था वो फरवरी 1948 से लेके जनवरी 1949 तक बैन लगा। उसके बाद गवालकर कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड वो जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरा हाथा पड़ के फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन को खुला लिया। तो अब यहाँ पे असल मकसद जो मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, आपको जो आरएसएस के मामले से या आरएसएस के फूलते फलते बढ़ते क़दम दिख रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हालांकि मोहन भागवत या फिर महेश भागवत जो भी हैं उनके आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो बोलते हैं कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और मुसलमान यहाँ पे शरीयत नहीं बोलना, कुरान नहीं बोलना, एक हिंदू की तरह जीना वगैरह अल्लाह फला आपने देखा। तो अब मैं आप तमाम को ये पूछना चाह रहा हूँ कि रमज़ान हाल ही में गया, तो आप ये आरएसएस के मामले में देख ले रहे हैं, वो लोग मजबूत हो रहे हैं, वो लोग फुल रहे फल रहे अपनी जगह है, लेकिन आप एक मुसलमान होते हुए रमज़ान में जो मस्जिदें इतनी भरी हुई थी, रोडों पे गाड़ियाँ आ जा रही थी, ट्रैफिक जाम हो जा रही थी, आज वो मुसलमान पूरे कहाँ चले गए? आज पूरे हमारे मस्जिद खाली हो गए। क्या बोलिए, क्या हो गया, क्या हो गया? खाली हम रमज़ान के मुसलमान रह गए या रमज़ान के बाद हमारे अंदर से ईमान निकल जा रहा, या फिर क्या है आखिर? या फिर इस्लाम से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हट गए हमारे लोग? अरे भाई, रमज़ान में तो आना ही आना है, रमज़ान के 11 महीनों में तो अभी ज़िम्मेदारी से आना है। नमाज ऐसी फ़र्ज़ है 5 वक्त की, आप जानते हैं कि नमाज एक पर्दा है, बोले नमाज जो नहीं पढ़ता उन्हें कुफर तक भी जो है सो चले जाने के अहादीस का कुछ हम लोग को ख़ौल और उसका मफ़हूम मिलता है। तो 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट हम अल्लाह के घर को आके क़ायम नहीं कर सक रहे हैं, तो आप सोचिए क्या हलाल, क्या ईमान, क्या जज्बा, क्या कौमियत, क्या ये जनसंख्याओं के साथ हम लड़ सकेंगे? तो हमारी मस्जिदों को एक पावर स्टेशन बना के आबाद करना है। हम जैसा कि हम हमारे अंदर कौमी जज्बा हो, मुल्क का खिदमत करने का जज्बा हो और इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा हो, इस अंदाज से हमारे मसाजिदों को हम आबाद कर लेना। आप जानते हैं कि हमारे समाज में कैसी कैसी किस्म की बुराइयां हैं, सूद की लानत है, जहेज़ की लानत है और कई सारे दीगर ऐसे जो नौजवानों के अंदर जो आप देख रहे हैं कि चाहे वो गांजाई वगैरह या फिर कुछ और शराब नशा, ये तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हमको लड़ना है। अगर हम इत्तेहाद में नहीं आएंगे, शऊर बेदारी नहीं होगी, हम हमारे मस्जिदों से नहीं जुड़ेंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस अंदाज से हमको मस्जिदों को चलाने को बताया, हम नहीं चलाएंगे, तो आप सोचिए अब ये आरएसएस वगैरह फला के बातें करके हमें क्या मिलेगा? तो शायद ही मैंने सुना है कोई एक भाई को, गैर भाई को कुरान दी गई, एक वाक़या सुना है किसी बड़े लोगों से कि एक हिंदू भाई को कुरान दी गई, एक मुसलमान ने देके दावत दे के बोला कि भाई हमारे, चाहे वो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, कोई और मज़हब के भाई को दे के दावत दी तौहीद की कि भाई देखिए ये कुरान है, ये पढ़िए, ये बहुत बेहतरीन है, इससे जन्नत मिल जाएंगी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएंगी, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और अल्लाह से मोहब्बत, राब्ता, तमाम चीज़ें बताई गई। तो वो गैर भाई हमारा वो कुरान ले लेके बोला, पकड़ लेके माशाअल्लाह इन्हें आंखों को लगा लेके बहुत अच्छी किताब दी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन्हें फिर से वो मौलवी साहब को, वो दीन की तौहीद की दावत देने वालों को पूछा, वो कुरान मुझे बताइए, ये कुरान तो बेहतरीन है, अच्छी बात है, लेकिन वो कुरान मुझे बताइए आज का दौर का मुसलमान जिस पे अमल कर रहा, आज का दौर का मुसलमान जो तर्ज ज़िंदगी जी रहा, वो कौन सी किताब से जी रहा, वो कौन सी कुरान से जी रहा, वो मुझे दीजिए आप बोल। तो ऐसे हालात हो गए हमारे। तो अल्लाह के वास्ते जो हमारी मस्जिदें भी अब जो वीरान पड़ी हुई है रमज़ान के महीने में, मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको और मुझको भी पंजाना वक्त की नमाज़ क़ायम करने वाला बनाए। अरे भाई, नमाज नमाज नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना हूँ मैं कि आखिरी खुतबा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में ज़्यादा जोर दी है। भाई देखिए, ये जो ज़िंदगी हम बना लेते फिर रहे हैं, ये मुसलमान ऐसे है, नमाज़ पढ़ने वाले ऐसे है, मदरसे चलाने वाले ऐसे है, ऐसा बुराई हम करते करते नौज़ बिल्लाह हमारा ईमान सल्ब हो जाएगा। हम हमारे उलमा से, हमारे मदारिस दीनी दरसगाहों से और हमारे एक दूसरे मुसलमान भाइयों से इत्तेफाक नहीं रखने की वजह से, यकीन मानिए आप, कल के दिन हम इस दुनिया से उठाए जाएंगे तो हमारे अंदर ईमान रहेगा भी नहीं रहेगा, या फिर हम मुसलमान की तरह मरेंगे भी नहीं मरेंगे, हम नहीं बोल सकते, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके लिए आज जो फ़िज़ा और माहौल चल रहा है एक दूसरे मुसलमान भाइयों को नफ़रत कर लेने की, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे को माफ़ करके आगे चलते रहिए। छोड़िए, दुनिया ख़त्म होने वाली है, फ़ानी है, क्या है बोलिए। अब जो ज़िंदगी है वो जो वरोल वरा, आज के हालात आप देख रहे हैं 2014 के बाद, कैसे कैसे हमारे इस्लाम के, सुन्नतों के, हिजाब के, कुरान के, शरीयत के जो है सो दुश्मन बन के बढ़े हुए हैं। ऐसे हालात में हम इत्तेहाद कायम करके लड़ने के बजाय हम हमी में आपस में लड़ते रहेंगे, तो सोचिए आपके आगे चल के जो नस्लें हैं, जो जनरेशन है, उनको हम क्या मैसेज देंगे, किस तरह से हम उनको इत्तेहाद में आने की और अपनी तहफ़्फ़ुज़ करने की बात कहेंगे।
تو اس کے لیے میری امید و دعا ہے کہ آپ تمام کے سامنے میری جو دلی ایک تکلیف تھی اس کو حالات حاضرہ کے نظریے سے میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں گے، اور میں جیسا آپ کو بارہا بتاتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ مانیٹائز ہو کے اس کے اندر جو فنینشیل فائدہ ہونا تو وہ چھوڑیے، ہم جو اسلامک، ہم جو اینٹی بی جے پی اور ہم جو کنسیپٹس ڈالتے ہیں، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اچھا کنٹینٹ تو زیادہ وائرل نہیں ہوتا، اور جو اس کے اندر چلر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ یوٹیوب پہ وائرل ہو جاتا ہے، ملینز آف ویوز آ جاتے ہیں۔ ہم جیسا اتنے اچھے اچھے ویڈیو جو دین کے تاکید کے ہدایت کے بناتے ہیں وہ تو وائرل نہیں ہوتے۔ پھر بھی الحمدللہ ہمیں ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہماری جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو وکلا میں سے ہے یا پھر جو پڑھے لکھے ہیں، ہم ہمارے خیالات رکھیں گے تو اس سے ہمارے قوم کا یونائٹ کرنا، امپاور کرنا، اویکن کرنا ہوگا، جس سے الحمدللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایک بھی سننے والا، اس پہ عمل کرنے والا بن جائیں گا تو کافی ہے ہمارے نجات کے لیے۔ تو اسی نیت سے، اسی فکر سے، جہاں پہ نگیٹو پھیلتی ہے وہاں پہ پازیٹیو انداز کی کوشش کرنا آپ کے بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ کا مقصد ہے۔ وہی کام ہم یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اب اللہ اگر چاہا تو اس کے اندر ہماری روزی ہے، اس سے کوئی خیر ہے تو بالکل خیر ہوگا، بٹ ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یوٹیوب کے شر سے حفاظت فرمائے، اس سے خیر کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حالات ہے غزہ، فلسطین، سیریا وغیرہ میں حفاظت وہاں کے لیے دعا فرمائے۔ جو بھی آپ مالی تعاون کر سکتے ہیں، آپ مالی تعاون بھی زیادہ سے زیادہ دل کھول کے کریں، اور جو حالات ہیں 2024 کے الیکشن کے اس میں بھی آپ لوگ اچھا حصہ لیں اور ووٹنگ پرسنٹیج بڑھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور جو ہدایتیں تاکیدیں ہیں اللہ آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ۔